بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه. فما أحسن آثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، الذين عقدوا ألوية البدع وأطلقوا مقال الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين. وكذلك الجهم وشيعته دعوا الناس إلى البدعة والكفر في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فضلوا وأضلوا بكلامهم بشرا كثيرا. أما بعد، فيا معاشر المسلمين عباد الله، إن الله جل وعلا قد من على هذه الأمة بهذا الدين العظيم وحفظه لها بحفظ كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولما كان العلم الشرعي هو ميراث النبوة، فقد تكفل الله سبحانه بحفظه عبر العصور، وأقام له حراسا أمناء وورثة أتقياء، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحملوا هذا العلم من كل خلف عدله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة والبيهقي. يا معاشر المسلمين عباد الله، يا الله سبحانه وتعالى فقعدك هنا ያው በተባባልነው መሰረት አስማኡ ሲፋትን በተመለከተ አቂዳችንን ተውሂዳችንን በተመለከተ የሚለቀቁ ሹብሃዎችና ማምታቻዎች አሉ። ከሐዲስ ከቁርአን ጋር የሚቃረኑ የሆኑ እነዚህን ነጥቦች በቀደምቶቻችን በሰለፎቻችን እይታ እንዴት ነው በዚህ ተቃራኒ እየመጡና ሹብሃ እየለቀቁ ያሉ የልዕለ ኃያሉን ጌታ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ባህሪያት እየቀየሩና በራሳቸው ግንዛቤ እየሄዱ እያበላሹ ያሉ የተለያዩ አካላቶች አሉ። እነሱንና በአህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ መካከል ላይ ያለውን ሁኔታ እንመለከታለን። ይህንን ተነጋግረናል። ምናልባትም ለአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እጅ አለው፣ ለልዕለ ኃያሉ ጌታ ለአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ፊት አለው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የንዚሉ ኢለ ሰማኢ ዱንያ ሌሊት ያው عندما يبقى ثلث الليل الآخر ወደ ሰማኡ ዱንያ ይመጣል ያለው የተለያዩ ሰዎች በራሳቸው ግንዛቤ ከወሰዷቸውና በእነሱ ሚዛን በጠባብ ጭንቅላት ከተረዱ ከተገነዘቡ ወይንም ደግሞ ለማሰብ ካሰላሰሉት ራሳቸው ጋር ያቀናጁ ራሳቸው ጋር ያነጻጸሩ ይሄ ነገር ለጌታ አይገባውም ብለው ጭራሽ ፍጹም የልዕለ ኃያሉን ጌታ የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ባህሪ ውድቅ ያደረጉበት ሁኔታ አለ። ይሄንን በተመለከተ እርማት ቀደምቶቻችን ሰለፎቻችን መጀመሪያ ሐዲስ ቁርአን ምን ይላል፣ ሐዲስ ቁርአን ምን አለ ስለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ባህሪ፣ ከዛስ ቀደምቶቻችን ምን ብለዋል፣ በምን አይነት መልኩ ነው ያስተናገዱት የአላህን ባህሪ የሚለውን ይሄንን እንመለከታለን። ወደዛ ከመግባታችን በፊት አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አንድ ያዘዘን ነገር አለ በትክክል ልንረዳው የሚገባ። يقول الله جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. الله سبحانه وتعالى لله يالو ጌታ በተከበረ በሆነው ቁርአኑ ምን አለ? ወደናንተ ከጌታችሁ ወደናንተ የተወረደውን ቁርአን ተከተሉ፣ ከዛ ውጭ ያለን አትከተሉ። قليلا ما تذكرون. لله يالو ጌታ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم በዝና ያዘዘ ከጌታችሁ ወደናንተ የተወረደውን ተከተሉ ነው የተባለው። አለቀ።
ያንን ከአላህ የወረደውን ነብዩ ባስተማሩት መልኩ ቀደምቶቻችን ተረድተውት እነሱ አምነውበት እነሱ ይዘው የተጓዙበት የሆነውን መስመር ተሰርቶ ያለቀውን ያንን መስመር ይዘን ነው የምንጓዘው። ይሄ የግድ ነው። الله سبحانه وتعالى لقد أنزل الله تعالى أشرف كتابه على أشرف رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ليعلم الناس أحكام دينهم وما شرع لهم ويعرفهم بربهم سبحانه وصفاته وأسمائه. الله سبحانه وتعالى يتكبر يهونه القرآن بتكبر ملاكتኛ ላይ አወረደ ሰዎችን ሊያስተምር ስለ ሃይማኖታቸው ሊያንጻቸው እንዲያዩ እንዲመለከቱ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ከአላህ ጋር ከራሱ ጋር ሊያስተዋውቃቸው وما شرع الله لهم ለነሱ የቀረጸላቸውን ነገር እንዴት ሲኖሩ እንዴት መኖር አለባቸው እንዴት ከማህበረሰብ መተዳደር አለባቸው ምን መስራት አለባቸው በአምልኳቸው አኳያ ባንኗሯቸው አኳያ በገበያቸው ሁኔታ በሁሉም ማህበራዊ ግንኙነታቸው የሚሆን ከጌታቸው ጋር ያላቸው ግንኙነት ቁርአን ገልጿል ሐዲስም አብራርቷል ويعرفهم بربهم سبحانه ጌታቸውን ሊያሳውቃቸው ነው ቁርአን የወረደው ስለ ባህሪው ስለ ስያሜው ስለ ማንነቱ ስለዚህ የአላህን ባህሪ የምንረዳው ከቁርአን ነው ቁርአን የወረደው ደግሞ بلغة العربية الفصيح بقى قلت باله بعربي مبين القرآن يوردوا سلذي يا معاشر المسلمين عباد الله فالواجب علينا أن نرد ما تنازعنا فيه إلى القرآن والسنة فما حكم فيه القرآن أو السنة وجب علينا الأخذ بحكم القرآن والسنة يالبن من يوم تكتك بمن نساب الساعات أن يأرس برساتش اللي هوني چلال لا يهوني چلال عند الزيرو يانو بلو موزا قرسا يهون ودي حديثنا ودي القرآن እንመለስ በቀደምቶቻችን ግንዛቤ ሐዲስና ቁርአን እንድንረዳ ሁክማችን ወደሱ ልንመልስ በዚህ ነው የታዘዘ ስለዚህ በእኛ ላይ ያለው ሐዲስና ቁርአን ይፍረድ ሐዲስና ቁርአን የፈረደውን እንይዛለን ከዛ ውጭ ያለ የሰው ልጅ አመለካከት ካለ ግን እዛው ራሱ ላይ ነው የምንመልስልን ለዚህም አላህ ወደ ቁርአንና ወደ ሐዲስ መልሱ ያለበት አንቀጽ አለ ያ አዩሃ الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا ለላህ ያሉ ጌታ አላህ ምን አለ እናንተ አማንያን ሆይ አላህን ታዘዙ እሽበሉ መላእክተኛውንም ታዘዙ ከናንተ ውስጥ የጉዳያችሁ ባለቤት የሆኑትንም ዑለማዎችን ኡመራዎችን እነሱንም እሽበሉ ታዘዙ فإن تنازعتم في شيء በሆነ ነገር ጭቅጭቅ ከተነሳ እንግዲህ ሸርጥያ ናት ሸይእ አንከር ነኪራት ናት በየትኛውም ሸርዓዊ በሆነ በሃይማኖታችሁ ጉዳይ ላይ በየትኛውም ነገር ጭቅጭቅ ከተነሳ ፈሩዱሁ ኢለላህ ወረሱል ወደ አላህና ወደ መላእክተኛው መልሱ ወደ ቁርአንና ወደ ሐዲስ መልሱት በትክክለኛ አማንያን ከሆናችሁ ይሄንን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለላህያሉ ጌታ ነግሮናል እሱ ነው እንግዲህ መልካም በላጭ ذلك خير واحسن تأويلا ይህ ምርጡ የተሻለውና በጣም ጥሩ የሆነ ፍጻሜው ያማረ ነው ስለዚህ ወደ አላህ መልሱ ይሄንን ነክሰን እንይዛለን በሌላም አንቀጽ ለላህያሉ ጌታ ይነገረናል وما اختلفتم فيه من شيء بهنا نجر يتجاجعتشوبت نجر فحكمه إلى الله بينوا الله زندنا هيا ودي قرآن ستمتا بني فهم بانت فهم سايون حديث قرآن تررتوا سرتوا بتودسوا تمسكنوا الله ودسواቸው ደረጃ ሰጥቷቸው ማዕረግ ሰጥቷቸው በሄዱ በነዛ በእንቆች ግንዛቤ እነሱ በተረዱን ነው ተረድተን ምን ሄደው የተወደሱት የተመሰገኑት እነሱን ተከተሏቸው የተባለው ግንዛቤያቸው ጥሩ ስለሆነ ነው يقول الله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم الله سبحانه وتعالى مالتنا ورضوا عنه والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم لله يلقيت الله من عالم والسابقون الأولون من المهاجرين النزا يطنتوچو يطواطوچو كسدتኞቹም ሆነ ከአንጋሾቹ ከመዲናዎቹ ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የተቀበሉ ሱሐቦች ሙሃጅሮችን ያስተናገዱት እነሱን አለ ለላህ ያሉ ጌታ ወለዲነ ተበዑሁም እነሱንም የተከተሉት በመልካም በየቂን በትክክል እነሱን የተከተሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለነዚህ ሽልማትን አዘጋጅቶላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala
አላህ ይወድላቸዋል እነሱ አላህ ይወድላቸዋል ይቀበላቸዋል ጀነትን ይሸልማቸዋል እነሱም በሱ ሽልማት ይደሰታሉ ስለዚህ والذين اتبعهم بإحسان የተባልነው አስማው ሲፋትም ሆነ የአላህ ባህሪን የሚገልጽም ሆነ ዑቡድያንም ሆነ ማንኛውም የህይወት ሂደታችንን በእነዚህን ተከተለው ነው የምንጓዘው ቁርአን ሐዲስን የምንረዳው በራሳችን አይደለም እነዚህ ቀደምቶች ተገንዝበው ሰርተውበት ህይወታቸው ላይ ተለውጠውበት ነው ይሄዱት አው በዛ መልክ እነሱ በተረዱ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ስለዚህ እነሱን መከተል ግዴታችን ነው ይሄ ቁርአናዊ ትእዛዝ ነው እስኪ ከሐዲስ የሆነ ነገር ልበላችሁማ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የነገሩንና የገለጹልን ነገር አለ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተረክቱ ፊኩም አምረይን ለን ተድሉ ማ እንተመሰክቱም ቢሂማ ኪታብ አላህ ወሱነተ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁለት ነገር በእናንተ ውስጥ ትቻለሁ አሉ አስቀምጬላችኋለሁ እነዚህ ሁለት ነገራቶችን ሙጭጭ አድርጋችሁ ከያዛችሁ አትጠሙም አሉ ምንድነው ቁርአንና ሐዲስ ይሄ ሰነዱ በጣም የጠነከረ معروف مشهور የሆነ ነው عن النبي صلى الله عليه وسلم عند اهل العلم شهرة يكاد يستغني به عن الاسناد سند ما يسفلقوا درجه درسوا له رواه الامام مالك رحمه الله تعالى في موطئه وكذلك ابن عبد البر في التمهيد ገልጸውታል ይሄ ሁለቱ ነገር ተተቶልናል እነዚህን ተሞርክዘን ነው የምንሄደው ቂሷ ዛዛታ ሁካታ እከለ ያለ ሰውና ሰው አናወዳድርም ሸኽና ሸኽ አናወዳድርም ከሸኽ መካከል ሐዲስና ቁርአንን የገጠመ ቀደምቶችን ግንዛቤ ይዞ የሄደ فأهلا وسهلا እጅ ወደ ላይ ብለን እንቀበለዋለን ይሄ ነው ስለዚህ ጥንቃቄ ያስፈልገናል ሐዲስና ቁርአን ሰለፊይ ከሆን ትክክለኛ የነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሐዲስ ቁርአን ከተላለሁ ያለ በትክክል ሐዲስና ቁርአንን በቀደምቶች ግንዛቤ መጓዝ አለበት ይሄ ሁሉ ኺላፍ ይሄ ሁሉ ጭቅጭቅ ይሄ ሁሉ ንትርክ ይሄ ሁሉ አንዱ ሌላውን ማክፈር ማባረክ ከእስልምና ማስወጣት እዚህ ደረጃ ላይ በግንዛቤ የደረሰው በራስ ግንዛቤ ነው በራስ በተንሻፈፈ በተንሸራተተ ግንዛቤ ነው فإنه من يعيش منكم ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዲህ ብለውናል فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا ከናንተ ውስጥ እድሜ የሰጠው ብዙ ግጭቶችን ያስተናግዳል فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة قالوا النبي عليه الصلاة والسلام ከናንተ እድሜ የሰጠውና የኖረ ብዙ ልዩነቶችን ይመለከታል ያስተናግዳል የዛን ጊዜ የኔን ሱና የኔን ጎዳና የኔን መንገድ አደራ አሉ ነብዩ የምትኮቸንም የነሱንም ጎዳና ምትኮቻቸው ከነብዩ ይዘው ነው የሚያቀበሉትና የነዛን ቅን ያንን አቡ አለይሃ ቢነዋጅብ በከራንቻቸው ነክሳችሁ ያዙ ተብለናል ብለህ ነው መያዝ ያለበት ጠንክር ብለህ ሊነጥቁህ ይችላሉና رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه واحمد وصححه الائمه بارك الله فيكم ስለዚህ ይሄንን ግንዛቤን ሐዲስና ቁርአን ላይ አዲስ መጤ ነገር ፈጥረዋል አስማው ሲፋት ምንሁም የተለያየ ቢድዓ መጥቷል የተለያየ አዳዲስ ነገር ደምረዋል የሚቀንሱትን ይቀንሳሉ የሚጨምሩትን ይጨምራሉ በማን ነው በሰለፎች ተገንዝበው ነው አይደለም በራሳቸው መሻይኾችና በራሳቸው መذهب እያጠጋጉ ነው የሄዱት አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ አንድ ያለ ነገር አለ እተቢዑ ወላ ተብተዲዑ ተከተሉ አትፈላሰፉአል አዳዲስ ነገር አታምጡ ፈጠራ ፈቀድ ኩፊቱም ተበቅታችኋል አስፋልቱ ተሰርቶ አልቋል ተጓዝ አንተ ሂድበት እመርበት ተዋብበት ምን አመጣብህ አንተ ምን አዳዲስ ነገር መፈልሰፍ ምን አስፈልገ እንደዚህ መፈልሰፍ የምትችል ከሆነ አስማው ሲፋት ላይ ከምትሰራ ይልቅ ሞባይል ስራ እስኪ ሌላ ነገር አግኝ እስኪ ስራ ፍጠር እስኪ ቴክኖሎጂ ውስጥ ግባ አዳዲስ ነገር አታምጡብን ስራ አትፍጠሩ ነው በቃ ተሰርቶላችሁ ፈቀድ ኩፊቱም በዚህ ላይ ተበቅታችኋል ቀደምቶቹ ደጋጎቹ ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለቅመው ተመረው ታቢዒዮች ከሷሃቢዮች አትባኡ ታቢዒን ከታቢዒዮች ተቀባብለው ትውልዱን አንጸው አልፈዋል ያንን ነው እኛ ዛሬ ላይ የምንተውነው የምንሰራው ባረከላሁ ፊኩም አዳዲስ ነገር እንደ ቴክኖሎጂ በመጣ ቁጥር መንሃጅም እንደ ቴክኖሎጂ እንደ ሳምሰንግ ጋደገ አስማው ሲፋትን በአሁን ሰዓት እንደዚህ ካደረግነው እንደዛ አቅላንይ ሆኖ የሰው ልጅ ከሄደ በጣም አደጋ ውስጥ ስለሚገባ ነው ተጠንቀቁ ብለው በዚህ ልክ የነገሩን ባረከላሁ ፊኩም إيه رقاق يقبوال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى قالوا أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق وابن بطة في الإبانة الكبرى بارك الله فيكم አሁንም እንደዚሁ ወደ ዋናው ከመግባቴ በፊት አደራ ልላችሁ ነው አደራ የነዚህን የታላላቅ ሰዎች ምክር መያዝ ያለብን
እኛ መረን እንዳንለቅ ነው፣ አጉራ እንዳንዘል ነው፣ መስመር እንዳንስት ነው። ሐዲዱ ተሰርቶ አልቋል፣ አስፋልቱም ተጠጥቶ አልቋል። አንተ ተጓዥ ነህ፣ ተጓዝ። በቃ ዳርዳሩን እቀመቅማለሁ፣ በዚህ በኩል እጥፋለሁ፣ በዚህ ቅያስ አዘጋጃለሁ። ይቅርብህ፣ ተው፣ ዝም ብለህ ስራ። አስፋልቱ ተሰርቷል አልቋል፣ ሐዲዱ ተዘርግቶ አልቋል። አይሟልጥም። አንተ ነህ የምትፈተለከው፣ አንተ ነህ ከሐዲድ እየወጣህ ያለኸው። በቃ ተሰርቶ አልቋል፣ ተጓዝ ነው የተባልከው። አለቀ። አዳዲስ ፍልስፍና ምን አመጣው? አሁን እኮ እያጨቃጨቀ እያነታረከ ያለ የተለያየ ነገር እያመጣብን ያለው አዳዲስ መጤ ነገር ነው። ይሄንን ተጠንቀቁ። ለምሳሌ እነ ኢማሙል አውዛዒ ረሂመሁላሁ ተዓላ የሚገርም ምክር መከሩ። ጽኑ በሐቅ ላይ በእውነት ላይ ራስን እስቢር ነፍሰከ ዐለ ሱና ወቂፍ ሐይቱ ወቀፈል ቀውም። ሰዎቹ ቆሙበት ቁም፣ ቀጥ በል፣ አትሯሯጥ፣ አትገስግስ፣ አጉራ አትዝለል፣ መስመር አትዝለል። ያንተ አእምሮ ይቅርቶው፣ በቃ እቆሙበት ቁም። አንተ ጠፍቷቸው እንዳይመስልህ እነሱ። አንተ ምጡቅ አእምሮ ይዘህ አንተ ጂኒየስ ሆነህ አንተ በቃ ልዩ ሆነህ አንተ በቃ ልዩ አእምሮ እንደው ጂኒየስ በቃ የሰው አያቱ ምን አያቲላህ ሆነህ አይደለም። ይቅርብህ። እነዛ እንቆች የዘለሉትን ዝለል፣ እነሱ ያለፉትን እለፍ፣ እነሱ እስከሄዱት ድረስ እነሱ ቆሙበት ቁም፣ እረፍ፣ ይቅርብህ ተዋሉ። የሚገርም ምክር ነው ወላሂ። ከዚህ ከታላቅ ሊቅ ማለት ነው። ወቁል ቢማ ቃሉ ያሉትን በል፣ ወኩፈ አማ ከፉ እነሱ ከተቆጠቡ ሰብሰብ ካሉ ሰብሰብ በል፣ አትሯሯጥ፣ አትንቀሽቀሽ። በቃ ሰብሰብ በል፣ ዝም ያሉትን ዝም በል፣ የገለጹትን ግለጽ፣ ያስኬዱትን አስኬድ። አስማው ሲፋት ላይ እንግዲህ ሰዎች አጉራ እየዘለሉ ያሉት ሰለፎች ያልሄዱበትን ነው ያልሄዱበትን። ይሄ ከሆነ ይሄ ስለሚሆን ስለዚህ ይሄ ይሁን እያሉ እኮ ነው እያመጡብን ያለው ካልኩሌሽን ማለት ነው። የሚገርመው ወስሉክ ሰቢለ ሰለፊከ ሷሊህ የቀደምቶችህን ጎዳና ያዝ፣ ግባበት፣ እሱን ተጓዝበት፣ እመርበት፣ ተዋብበት። ፈኢነሁ የሰዑከ ማ ወሲዐሁ ለነሱ ይበቃሃል፣ በቃ ይበቃሃል። ዑመር ብኑ ዐብዱል ዐዚዝ ረሂመሁላሁ ተዓላ ምን አለ? ይሄ ኢማሙ ላለካዒ ረሂመሁላሁ ተዓላ ኢዕቲቃዱ እንደ አህሊ ሱነቲ ወልጀማዓ የሚለው ላይ ተናግረውታል ረሂመሁላሁ ተዓላ አላህ ይዘንላቸውና። የሚገርመው ዑመር ብኑ ዐብዱል ዐዚዝ ይሄ ትልቅ ስልጣንም አለው፣ አሚር ነው፣ ወዲህ ዓሊም ነው፣ ዛሂድ ነው። አላህ እንደው ኸይራትን ነገር የሰበሰበለት ደግ የአላህ ባሪያ ነበር ዑመር ብኑ ዐብዱል ዐዚዝ ማለት ነው። የተወለደው በ63 ተወልዶ በ101 ነው የሞተው እንደ ሂጅራ አቆጣጠር ረዲየላሁ ተዓላ ዐንሁ ረሂመሁላሁ ተዓላ። ቂፍ ሐይቱ ወቀፈል ቀውም ይላል። ሰው ቆመበት ቁም። ፈኢነሁም አን ዒልሚ ወቀፉ አውቀው ነው የቆሙት። ተደናብረው እንዳይመስልህ፣ ጠፍቶባቸው እንዳይመስልህ፣ መሄድ አቅቷቸው እንዳይመስልህ፣ ማሰብ ተስኗቸው እንዳይመስልህ። የሚገርም አእምሮ ነው የሰጣቸው። የነብዩ አጃቢ አድርጓቸዋል። የነብዩ አጃቢ የዳዕዋው ማሽኖች ነበሩ፣ የዳዕዋው ሞተሮች ነበሩ። ከነብያቸው ላይ ሲከላከሉ ነበሩ። እነዛ ጀግኖች ታላላቆች እንደኛ ዱንያ አላባከናቸውም። እንደኛ ስልጣንሽ ቅድምድም ውስጥ አልገቡም። እንደኛ ብክና አላሉ። ካኑ የኽዲሙነ ዲነል ኢስላም ዲነል ኢስላምን አቂዳን ሲኸድሙ ነበሩ። እነዛ እቆሙበት ቁም፣ አትሯሯጥ፣ አትንቀዥቀዥ ነው። ፈኢነሁም አን ዒልሚ ወቀፉ በእውቀት ነው ቆም ያሉ። ጠፍቶባቸው መሄጃ አቶ ጨላልሞባቸው ድንግዝግዝ ብሎባቸው እንዳይመስልህ ከዚህ ወደዛ አያሳልፍም ብለው ነው። ወቢበሰሪ ናፊዚን ከፉ አይናቸው ይሄ አብሪ በሆነ አይን በጸና በሆነ ምልከታ እያዩ እየተመለከቱ ነው ምን ያሉት ቆጠብ ያሉት ሰብሰብ ያሉት። ስለዚህ ለኃያሉ ጌታ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የነገረን እንደነገረ ቀደምቶች በተረዱት መልክ ሄድልኝ ናማ ምን እንዳለ ታውቃላችሁ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንግዲህ ይሄንን ቁርአን አወረደ፣ ተከተሉ አለ። ሰዎች መጡና ተእዊል በተእዊል አደረጉ። ተእዊል በተእዊል ለዚህ ሁሉ ያበቃው አርረሕማኑ ዐለል ዐርሽ እስተውላ ተቆጣጠረ ብዬ ተረጉማለሁ ወደሚለው ሩጫ ያሯሯጣቸው። የድ ማለት ኒዕማ ነው፣ ጸጋ ነው፣ ቁድራ ነው፣ ቁዋ ነው ወደሚለው ከመጀመሪያው ከቃሉ ከተቀመጠለት ቃል የድ እጅ ነው አስሎ የተቀመጠው ከተቀመጠለት ቃል ወደ ሌላ ወደ ትውስት ትርጉም እንዲሄዱ ያደረጋቸው ለዚህ የጋበዛቸው ተእዊል የሚባል ነገር ነው። ተእዊል ሰለፎች ዘንድ እንዴት ነው? ምክንያቱም ልንገራችሁ፣ ሰዎችን ያባከነ አህባሽን ከመስመር እንድትወጣ ያደረጋት ሐዲስ ስታ እንድትሄድ ያደረጋት ካስፋልቱ ከተነጠፈው
ከተፈለገው እስላማዊ ጎዳና እንድታፈነግጥ ያደረጋት እሷንና እሷን የመሰሉ እሷን የተከተሉ አካላቶች የወደቁት ተእዊልን የተመለከተ ዋና የመንሃጃቸው የጀርባ አጥንት አደረጉት አቅልንና ተእዊል። እነዚህ ሁለቱ ናቸው በቃ መንሸሆሩባቸው እነሱን እያስፈነጠረ ያወጣቸው ይሄ ነው። ባረከላሁ ፊኩም። እንደው ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ይኸው ለቀድ አንዘለላሁ አሽረፈ ኩቱቢ ዐላ አሽረፊ ረሱሊ በምርጡ ነብይ ላይ ምርጥ የሆነን ኪታቡን ልኳል። ሰው እየተማረ ሰው እየሰራበት ሷሃቦች ሰሩ፣ ህይወታቸውን ቀየሩበት፣ ኖሩበት፣ አላህን ተገዙበት፣ ለታቢዒዎች አስረከቡ። ታቢዒዎችም እንደዚሁ ተረከቡ። እነሱም ተማሩ፣ እነሱም ሸረሁ፣ አብራሩ፣ አስተማሩ፣ ተማሩ፣ ሰሩበት፣ ለቀጣይ ትውልድ አስተማሩ። ያ ሁሉ ሲሆን አህባሽ ዛሬ ላይ የሚጠቀመውን እዛ ትውልድ ውስጥ አልነበረም። ናማ ተከተለኝ። ምንድነው ተእዊል ደግሞ በላይ? እሺ አልከኝ። ተእዊል ማለት ዑለማዎች ያስቀምጠዋል። በሁለት ይከፍሉታል፣ ኡሱልዮችን ይመስል። ሌሎች ሊቃውንቶች በሶስት ይከፍሉታል። ላሙሻሐተ ፊል እስጢላህ። ይሄ እስጢላህ ስለሆነ ምንም ችግር የለም። ሶስትም ይክፈሉት ምንም ይክፈሉት። ደሊሉ ግን ቁጭ ያለውን ተእዊል ልንገራችሁማ። ተእዊል ሶስት አይነት አድርገው ያመጡታል። ሶስት አይነት ተእዊል። አሁን እነሱ እናአውል ነው እጅን ወደ ኒዕማ ጸጋ እንበለው አሉ። ፊት የሚለውን ደግሞ ዛት እንበለው ወይም ደግሞ አጅር እንበለው አሉ። ወጃአ ረቡከ አምሩ ረቢከ የጌታ ትእዛዝ መጣ እንበል፣ ጌታ መጣ እንበል ኢንቲቃል ስለሚሆን አሉ። ይህ ሁሉ ፍልስፍና ነው እንዳለ። ሊማዛ በተላቸው ቃል አላህ አይደለም የሚሉት ለይሰ ከሚዝሊ ዓም ነገር ይነግሩና ከዛም በኋላ ወደ ሌላ ነው የሚገቡት። እንመጣበታለን፣ ችግር የለም። ግን ተእዊል ሶስት አይነት ተእዊል አለ። ተእዊል ማለት ምንድነው? ይኸው ልነግርህ ነው ማዕናው። አንደኛ التأويل حقيقة ما يؤول إليه الأمر، أن يراد بالتأويل حقيقة ما يؤول إليه الكلام. عندي نقر መጨረሻው ወዴት ነው? ማረፊያው ምንድነው የሚሆነው? የሚጠበቀው ምንድነው ማለት ነው ተእዊል ማለት። አንዲ ነገር ወደሱ መጨረሻው የሚሆንበት ነገር ይሄ ሆኖ ይመጣል። ለዚህ ማስረጃ አለ። ቁርአን አለ። ምን አለ ለአላህ ያሉ ጌታ ቃለ ተዓላ هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق سورة الأعراف ላይ ይሄንን ያመጡታል። ለዚህ ማስረጃ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አለ? የሚጠብቁት ሌላ ነገር የለም የጌታን የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትዕዛዝ እሱ በእነሱ ላይ የወሰነውን ነገር ያንን እንጂ የሚጠብቁት ነገር የለም። ተእዊል ማለት እንግዲህ ማይኡሉ ኢለይሂ አልአምሩ ነው ሚን አልዒቃብ። እብኑ ጀሪር ይሄንን ቀበላሉና ታላቁ የእስላም ሙፈሲር እንዲህ አሉ። ذكروا هل ينظرون የሚለው አለ هل ينظرون إلا تأويله የሚለው هل ينتظرون هؤلاء المشركون እነዚህ ሙሽሪኮች የሚጠብቁት ነገር አላቸውን? الذين يكذبون بآيات الله የአላህን አንቀጽ እነዚህ የሚያስተባብሉት አካላቶች የሚጠብቁት ነገር አለ። ويجحدون لقاء እሱ ጋር መገናኘትን የሚክዱት አካላቶች የሚጠብቁት ነገር አለ። إلا تأويله እንጂ ተእዊል ማለት አለ ማየኡሉ ኢለይ አምሩሁም ጉዳያቸው ፍጻሜ የሚያገኝበት ማለት ነው። እዚህ ቦታ ላይ ለምሳሌ ቅጣት መገባትን፣ ቅጣት ማግኘትን፣ ጀሃነም መግባትን፣ አላህ የዛተባቸውን ነገር ተፈጻሚ መሆንን ይሄንን ይመስል ማየኡሉ ኢለይሂ አልአምር ላይ ተእዊል ማለት እዚህ ቦታ ላይ ይሄ ቁልጭ ያለ ማንኛውም አካል የሚቀበለው እነሱም የሚቀበሉት ነው። ለምሳሌ ዩሱፍ ነብዩላህ ዩሱፍ እንዲያሉ ያ አበቲ هذا تأويل رؤياي من قبل ይህ ከዚህ በፊት ያየሁት የህልሜ ፍች ነው አለ። ይሄው ማይኡሉ ኢለይሂ አልአምሩ ያ በህልሜ ያየሁት ነገር ይሄንን ሆነ ማለት ነው። እንግዲህ ተእዊል ማለት መጀመሪያ ላይ ያየነው ነገር መጨረሻ ላይ ምን እንደሚሆን ማሳየት ማለት ነው። ተእዊል ማለት ያንን ማሳያ ተእዊል በዚህ ይመጣል። ይሄ በቁርአን በሐዲስ የመጣ ነው። ሁለተኛው ተእዊል ደግሞ ቢማዕነ ተፍሲር ማብራራት መግለጽ የሚል ሆኖ ይመጣል። ለዚህም ለምሳሌ ቀደምቱ እንትኖች ይጠቀሙታል። ይሄንን በምን ይጠቀሙታል መሰላችሁ? እብን ጀሪር አጠበሪ ረሂመሁላህ ተዓላ አላህ ይዘንለትና አዩራደ ቢለፍዝ ተእዊል ተፍሲር የሚሆነው ይሄ እስጢላሁ ከቲር ምን المفسرين ብዙ ሙፈሲሮች ይሄን ይጠቀሙታል። ቢማዕነ ተፍሲር ለምሳሌ እንዲህ ብሎ ኪታቡን ሰይሞታል እብን ጀሪር አጠበሪ ምን አለ? ጃሚዑ من عدد وقد سمى ابن جرير رحمه الله تعالى تفسيره جامع البيان عن تأويل آي القرآن جامع البيان عن تأويل
አይል ቁርአን የቁርአን አንቀጾች ትርጉም ማለት ነው። ተእዊል ማለት እዚህ ተፍሲር ነው። 30ውን ጁዝ አያአውልማ አንድ ነገር ከዛሂሩ ያፈነገጠ ተእዊልማ ቢያመጣ 30ውን ጁዝ እንደዛ ያደርገው ያን ሁሉ አንቀጽ ከዛሂሩ ገልበጥ ባለ ነገር አይፈስረው። ስለዚህ አንተ ተእዊል አይል ቁርአን ማለት የቁርአን አንቀጾች ትርጉም ነው። ለዚህ ምን ይላል ስትፈስ እንትን ጦበሪ ገብተ ስታነብ ወተእዊሉ ቀውሊሂ ተዓላ ይላል። አይ ተፍሲሩ ቀውሊሂ ተዓላ ማለት ነው። ይሄ አንድ በዚህ መጥቷል። ሁለት ይሄ ሶስተኛው የምነግራችሁ ነው። ጉድ ያመጣው ሶስተኛው ተእዊል ማለት ደግሞ አዩራደ ቢለፍዝ ተእዊል ሰርፉ ለፍዝ عن ظاهره الى ما يخالف ذلك አንድን ቃል መጀመሪያ ከተቀመጠለት በሱ ሌላ ወደ ሆነ መውሰድ ይሄ ነው እንግዲህ አደገኛው አህለል ቢድዓ ይሄዱበት ባረከላሁ ፊክ መጀመሪያ የተቀመጠው ምን ነበረ የተቀመጠው የድ ለእጅ ነው ወጅህ ለፊት ነው ሪጅል ለእግር ነው ኑዙል ለመውረድ ነው እነዚህ ሁሉ በሌላ ያመጡ ተኩባቸው ይሄ ምን ይባላል ይሄ ነው አዩራደ ቢለፍዝ ተእዊል ሰርፉ ለፍዝ عن ظاهره الى ما يخالف ذلك ለመጀመሪያው ከተቀመጠለት ቃል ያልታሰበ ቃል ወይንም ደግሞ ቀረብ ይላል ያሉትን ቃል የመጀመሪያ ትዝ የማይልህን ቃል አምጥቶ መቀየር ለምሳሌ የድ ያልኩ የድ ብለህኔ እጅ ብለሃውን እጅ ነው የምትረዳው ሌላ ነገር የለውም ቢሄድ ያልኩ በእጄ ቢሄድ ብዬ በነግር በእጄ ነው ያረኩት ብለህ እጄን ነው እንጂ ሌላ ምንም አትረዳም ግን ሌላ ነገር አለ ምን ለምሳሌ አህመድ እኮ ቀኝ እጄ ነው አልኩ አህመድ ለኔ ቀኝ እጄ ነው አልኩ ቀኝ እጄ ላይ የተገጠመው እንዳልሆነ ግልጽ ነው ያሻማ ይሄ ሁለተኛ ማዕና ነው ነገር ግን ይሄን ያደረገው ምንድነው እንደማይገናኝ አህመድ እኔ ላይ እንደማይሰካ እቀኝ ላይ እንደማይሰካ ስለምታቀው ይሄ ነው ግልጽ የሚያደርግልን ስለዚህ መጀመሪያ የድ ሲቀመጥ ለእጅ ነው ከእጅ ወደ ኒዕማ ወደ ቁድራ የሄዱ ሰዎች ከተቀመጠለት ቃሉ መጀመሪያ አረብያ ቃሉ ከተቀመጠለት ወደ ሌላ እየወሰዱት ነው ይሄ ደግሞ ሌላ ማስረጃ ይፈልጋል ሌላ ነጥብ ይጠይቃል የማያወላውል ነገር ይጠይቃል ግልጽ ነገር ይፈልጋል ይችን ነው እንግዲህ የተጠቀሙት هذا التأويل هو الذي يقصده أكثر من يتكلم من المتأخرين في مسألة الصفات والقدر ونحوها ይችን ቃል ነው እንግዲህ አብዛኛው የተከተለው وهو من أعظم أصول الضلال የጥመት መሰረት ይሄ ነው والانحراف حيث صار ذريعة لغلاة الجهمية والباطنية والمتصوفة في تأويل التكاليف الشرعية على غير مقصودها أو إسقاطها أو تأويل الأسماء والصفات يقبزاتشو للزنا قد اتفق أئمة السلف على ذم هذا التأويل بارك الله فيكم يهنا إلى التأويل قدمتو تاتشن فتصم كالكلوان أسماء والصفات لا يلم بتلي እምላችሁ አንድ ጭብጥ እንድትይዙልኝ ነው ይሄ ገረገንቲ ነው ከአስፋልቱ በፊት ይሄንን በደንብ ያዙ አሁን የምንነጋገረውኛ ስለ እጅ ስለ ፊት ስለ አላህ ባህሪያት ነው የምናወራው አዎ ሌሎች እየካዱ ያለው እንድትጸየፍ እንድትንቀጠቀጥ እንድትፈራ አንተ ራሱ ሰላም እንድታጣ ውስጥህ እንዲረበሽ እንግዳ እንዲሆነብህ እንድታፍር እንዲዘገነንህ እባብ እንደረገጠ እንድትወራጭ እንድትደነግጥ አድርገው እየሳሉብህ ነው ይሄ ሁሉ አይደለም ለዚህ ያበቃቸው ይሄ መጥፎ ተእዊል ነው አስማኡ ሲፋት ላይ ገብተው ድርምስምስ አድርገውት ነው ይሄንን ያበቃቸው ይችም መጀመሪያ መናገርና ማስጨበጥ ስላለብኝ ነው ለእናንተ ተእዊል የሚባል ነው እዚህ ከተታቸው እሺ ሰለፎች ምን አድርገዋል ተእዊልን በተመለከተ ይችን ነው ዛሬ የምነግራችሁ ተእዊልን በደንብ አድርገን እንረዳ ከዛም በኋላ ይሄ ውስጥ ስንገባ በደንብ እንሄድበታለን አብዱላህ አልሐረሪ ምን አለ እነዛ ሂዱል ከውሰሪ ምን አሉ እነ ኢብኑ ፈውረክ ምን አሉ የነዚህ የአብዱላህ አልሐረሪ ጂሪ ምን አለ አሽዓሪያዎች ምን አሉ የአሽዓሪያ ከፊሉ መንጋ ምን አለ ማቱሪዲያዎች ምን አሉ እንገባበታለን ይኸው ወአህሉ ሱነቲ ሙጅሚዑነ على اثبات الصفات على الحقيقه اهل السنه والجماعه ቀደምቶቻችን ሰለፎች የአላህን ባህሪ በቀጥታ على الحقيقه በማጽደቅ ላይ اجماع ነው ያላቸው ልንገርህ ኺላፍ አይደለም اجماع ነው ያላቸው ደጋግሜ ነው የምናገረው ይሄን አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓዎች በጌታችን በልዕለ ኃያሉ ጌታ ባህሪ ላይ اجماع ነው ያላቸው አህባሽ መጣችና የራሷ መንሃጅ ያዘች እነዚህ اجماع ነው ይቀዱ ለምን
فإنهم غير معتبرين اعتبار ውስጥ የሚገቡ አይደለም اعتبار ውስጥ የሚገቡ ቁጥር ውስጥ የሚገቡም አይደለም እነዛ ሂደል ከውሰሪን አምጥተ اجماعን አታስጥስበትም በምንም አይነት መልኩ ባረከላሁ ፊኩም ስለዚህ ምን አደረግ ለምሳሌ وهذا ينفي التأويل والتفويض تفويضም የለም አላሁ አዕለም የማይባልም የጌታ ባህሪ ነው ይተረጉማል ትተረጉማለህ እንደኛ አይደለም እንዴ አላህ እጅ ያለው ማለት የኔን እጅ ምን ብዬ ነው ማየው እኔ እኮ ፍጡር እኮ ነኝ እንዴት አድርጌ እኔ እጅ ጋር አምጥቼ የኔ ከደም ከስጋ ካጥንት የተረከበ መነሻ ያለው መድረሻ ያለው የሚታመም የሚደማ የሚቆስል የሚያመኝ የአፈር የሚሆን ካፈር የመጣ እንዴት ብዬ ነው የኔን እጅ ማስተዋውሰው አላህ እጅ ያለው ስል እኮ የበሽታ መጀመሪያ እኮ ነው መጀመሪያ ፊት አለው ስል አይ እኔ ፊት ስላለኝ እኔን ስለሚመስል ይቅርበት ምን አገባ ያንተ ፊትና የሱ ፊት ምን አገናኘው አንተ እኮ ፍጡር እኮ ነህ አንተ ይሄ ቃል ስትሰማ ያንተን ፊት የምታስታውስ ከሆነ መጀመሪያ ታመሃል አላህ እጅ ያለው ስትባል ያንተን እጅ የምታስታውስ ከሆነ ህመምተኛ ነህ መጀመሪያ የሱ እጅ ሌላ ከኛ ጋር አይገናኝም ሄሎ እንዴ ይሄ እንደው በምንም አይነት መልኩ ሙጀሲማ አያስብልም ለምሳሌ ኤውማ እስኪ ከቀደምቶች እነሱ ከሚያምኑባቸው መሻይኾች ጭምር ነው የምመጣው ኑ ተከተሉኝማ ኤው ተመልከቱ ዑለማዎች ያሉትን ቀደምቶች ማለት ነው ያሉትን ኤው ያዙማ አህባሽ አንድ የምናውቀው ነገር አለ ለማንኛውም አሸዱ ይذكر አህባሽ አመማት ጅኑ አይደለም አህባሽ አመማት አቂዳ አይደለም አህባሽ አመማት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዴት በዚህ ይመሰላል ብላ አይደለም አህባሽ ስልጣን ትፈልጋለች አህባሽ መግዛት ትፈልጋለች አህባሽ ተቆጣጥረ ማያዝ ትፈልጋለች አህባሽ ወንበር ትፈልጋለች ከወንበሯ ተፈንግላለች አንድ ይበል ሁለተኛ አህባሽ ተላላኪ ተደርጋ የተቀመጠች ከኋላዋ ብዙ የሚዘውራት አካል ስላለ ነው ይሄ በትክክል የምናውቀው ነው እስኪ ዑለማዎች ምን አሉ ና ተከተለኝማ ዑለማዎች ያሉት እነሱ ራሳቸው የሚያምኑበት ነው እኛ ጥያቄ አለን እኛ የምንቃወመው ላይተብቲ የሚፈታ አይደለም ብለን የምናረጋግጥበት ከኪታቡ ላይ ጥያቄ የምናነሳበት ከመኖሩ ጋር የአቡ ሐኒፋ ኪታብ ማለት ነው የራሳቸው የአቡ ሐኒፋ ነው አይደለም በይነል ሙሐቂቂን የራሳቸው የሆነ የሚያነሱት ነጥብ አለ ባረከላሁ ፊኩም አቡ ሐኒፋ ምን አሉ ይኸውናማ አቡ ሐኒፋ በ150 ነው የሞቱት እንደ ሂጅራ እዛው ጥግ ላይ ናቸው ምን አሉ ወለሁ ራስማይ በደም ሰማኝማ በደም ወለሁ ለአላህ የዱን እጅ አለው እነሱ ያምኑበታል ይሄንን ኪታብ አልፊቅሁል አክበር ነው ያምኑበታል ይሄንን ይዘው አንተን ወጥንቅጥህን ኤው አቡ ሐኒፋ ከኛ ኢማሙ ሻፊዒ ከኛ ኢማሙ ማሊክ ከኛ እከልየ ከኛ ማሰለፍ ነው ቅሚ ማለት ነው የመሻይኽ ቅሚ ቀጣፊዎች ስለሆኑ ነው ቀጣፊ ኤው አልፊቅሁል አክበር ላይ ኤው እንደዚህ ተብሎ ተነግሯል ምን ወለሁ ለአላህ የዱን ላክላቸው አቡ ሂበትላ ላከው በጦሳ ማዶ ላይ ዋናውን ኦሪጂናሉን ኪታብ ይኸው ቃለ ምን አሉ ቃለ አቡ ሐኒፋ ረሒመሁላሁ ተዓላ ወለሁ ለአላህ የዱን እጅ አለው ወወጅሁን ፊት አለው ወነፍሱን ነፍስም አለው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ነፍስ እንደኛ ነፍስ አይደለም تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ብሏል ዒሳ ራሱ በእኔ ውስጥ ያለን አንተ ታውቃለህ በአንተ ውስጥ ያለን እኔ አላውቅም ስለዚህ ነፍስ የሚባልም ተነግሯል ይሄ ቃሉ አለ ግን የኛን አናስታውስም ይችን ፍጡር መነሻ ያላት መድረሻ ያላት እችን አናስብም ወለሁ የዱን ወወጅሁን ወነፍሳው كما ذكره الله تعالى في القرآن ውስጥ እንደነገረው እጅም አለው ፊትም አለው وكذلك ነፍስም አለው ብሏል አለው فما ذكره الله تعالى في القرآن ውስጥ የተጠቀሰን من ذكر الوجه واليد والنفس እነዚህን የተጠቀሱትን فهو له صفات ባህሪዎቹ ናቸው ቢላ ከይፍ ያለ ከይፍያ እናነጽልለታለን ያለ ከይፍያ ያለ ማነጻጸር ልክ እንደኛ ልክ እንደሱ ልክ እንደዛ አንልም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እጅ አለው ፊት አለው አለኝ እያለ አለኝ ብሏል አላህ አለህ ነው የምንለው አሉ ቁርአን ላይ ተነግሯል በቃ ወዴት ነው የምትሄደው ኧረ እኔ እኮ ፊት አለኝ እና ይኑርሃ ታዲያ አንተ ፊትና እሱ ፊት ምን አገናኘው እሱ እኮ ሌላ ኃያል ጌታ እኮ ነው ትሰማለህ አይደል አዎ እሰማለሁ አላህስ ይሰማል መስማትና መስማቱ እኩል ነው ኧረ አይደለም ታያለህ አዎ ያያል አዎ ማየትና ማየቱ እኩል ነው ኧረ አይደለም የሱ ማየት ሰፋ ያለ ነው ዓለምን ከሱ እይታ የሚወጣ ያለ እኔ ግን ትንሽ ኪሎ ሜትር ርቀት ወይንም ትንሽ ሜትሮችን ነው የማየው እሱም እርግጠኛ ሳልሆን
ታዲያ አንተም ታያለህ እሱም ያያል፣ አንተም ትሰማለህ እሱም ይሰማል። መስማትህና መስማቱ ማየትህና ማየቱ ካልተገናኘ እንደዚሁ አረጋግጥና እሰማለሁ እንደ ደካማነቴ ይሰማል እንደ ልዕለ ኃያልነቱ፣ እጅ አለኝ እንደ ደካማነቴ እጅ ያለው ከልዕለ ኃያልነቱ ጋር በሚሄድ መልኩ ይህን ባጸደቀበት አእምሮ ይህንኛው ማጽደቅ ለምን ተሳነህ? ሄሎ ለምን ተሳነህ? አይ ይሰማል። መስማትም እኮ ያንተ ባህሪ ነው። የፍጡር ባህሪ ስለሆነ እጅ እኮ መስማትም ያንተ ባህሪ ነው። ማየትም ያንተ ባህሪ ነው። ማወቅም ያንተ ባህሪ ነው። ታውቃለህ። ወፈውቀ ኩሊ ዚ ዒልምን ዓሊም ዓሊም አለ ብሏል አላህ። እሱም ዓሊም ነው፣ ሰውም ዓሊም ነው። ሰው በልኩ ያለው ዕውቀት፣ አላህ ደግሞ ሁሉን አዋቂ ነው። ስለዚህ ያቃላቃለው ማለት አንድ እንዳልሆነ ሁሉ የሱ ዕውቀቱ ከኛ ዕውቀት ጋር እንደማይነጻጸር ሁሉ ሌላውንም ባህሪ አጽድቅና እንደኛ አይደለም በል። ይሄው አቡ ሐኒፋ የነገሩ ይሄ ነው። ይሄ ወሃብያ ልትላቸው ነው። ምን ልታመጣ ይሁን? ፈወለሁ ሲፋቱን ቢላ ከይፍ ወላ ይቃሉ እነ የደሁ ቁድራ። ተመልከተው አህባሽን እኮ በጥፊ አንድደው ነው እኮ የሚጥሉት። ይሄ አሁን የተተኮሰ ተኩስ ነው። እነሱ ቤት ራሳቸው ቤት የፈነዳ ፍንጅ ነው። አየህ እንዴት እንደሚሉ ወላ ይቃሉ አይባልም። እነ የደሁ እጁ ቁድረቱ ችሎታው አይባልም። ወኒዕመቱ ጸጋው ተብሎ አይባልም። ለምን? ሊአነ ፊ ኢብጣል ሲፋ ባህሪን እያባከናችሁ ነው። ባህሪን ውድቅ እያደረጋችሁ ነው። ወሆ ቀውሉ አህሊ ልቀደሪ ወልኢዕቲዛል እጅን ቁድራ ብሎ የሚፈስር እጅን ኒዕማ ብሎ የሚፈስር የሙዕተዚላና የአህሉል ቀደር የነሱ አካሄድ ነው። ይሃሉ ሙዕተዚላ ናቸው የምንላቸው ለዚህ ነው። ጀህሚዮች ናቸው፣ ሙዕተዚላዎች ናቸው፣ አህሉል ቀደር ናቸው። እነሱ ያረከቡት አይነት የለም። በዚህኛው በኩል ደግሞ ቀብር በማምለክ ደግሞ ጴንጤ ኦርቶዶክሱ ጋር ይገናኛሉ። ቅዱሳንን በመገዛት ቅዱሳንን ሄዶ ድረሱልኝ ሀጅ አውጡልኝ ያኛው ገብርኤልን እንደሚጠይቅ ይሄ ጌታ ሸህየን ይጠይቃል። በዚህ በኩል ደግሞ ኦርቶዶክስ ጋር ይገናኝልሃል። ይኸው ሰማህ። ወላኪን የደሁ ሲፈቱሁ ቢላ ከይፋ እጁ ባህሪው ነው ያለ ከይፍያ። ልክ እንደዚህ እንዳትል። ወገضبه ወሪضاه ቁጣውንም መውደዱ ባህሪው ነው። من صفاته تعالى بلا كيف አሉ። ይሄ ፊቅህ አልአክበር ላይ ያለ ይችን በደንብ ያዝ። ናማ ደግሞ ሌላ ልስጥህማ وقال الامام الترمذي رحمه الله ያምኑበታል። ቱርሚዚ ማለት ኩቱበ ሲታ አለ፣ ሶሒሐይን አለ፣ ሱነኑል አርበዓ አለ። ከአራቱ ሱነኖች መካከል አንዱ የሱነኑ ትርሚዚ ባለቤት ናቸው ኢማሙ ትርሚዚ ረሂመሁላሁ ተዓላ። በ279 ነው ከዛ ዓለም በሞት የተለዩ። እዛው ጥግ ላይ ነው የሞቱበትን ነው የነገርኩህ። በ279 ነው የሞቱት፣ ጥግ ላይ ናቸው። አንድ ሐዲስ ጠቀሱ። ተመልከተው እንደው ይሄ አህባሽ እኮ ንድድ ያለ አጭበርባሪ ንድድ ያለ ቻምታች ይሁናማ ምን አሉ እኒ ታላቅ የእስላም ሊቅ በዕደ ኢራዲ ሐዲቲ ኢነላህ የቅበሉ ሰደቀተ ወየእኹዙሃ ቢየሚኒህ አላህ ሶደቃን ትክክለኛ ሶደቃን አላህ ይቀበላል፣ በቀኝ እጁ ይይዛታል ይቀበላል የሚላል። ቢየሚን ቀኝ ብሎ ነው የተናገረው። ይችን ቀበላሉና ምክንያቱም አንዳንድ ይሄ ጀህሚያና ሙዕተዚላ አለ አይደል የነሱ ባህሪ ነው የተጠናወታቸው፣ ከነሱ ነው የኮረጁት። አዎ እኒህን ዓሊም ደግሞ ይቀበሏቸዋል። ኢማሙ ቱርሚዚይን እንደ ኩቱበ ሲታን አቀራለሁ የሚል እኮ ነው አብዱላህ አልሐረሪ ማለት። የኛ አብዱላህ አልሐረሪ ኩቱበ ሲታ ቀርቷል እያለ እኮ የሚዘበቱበት እኮ ነው። ይኸው ምን አሉ ፊ ሱነኒ ረቅ 662ኛው ላይ እንዲህ ብሎ ተናገረ። ወቀድ ቃለ ገይሩ ዋሂድን ተመልከቱማ ወቀድ ቃለ ገይሩ ዋሂድን ሚን አህሊ ልዕልም ፊ ሃዛ ልሐዲስ ቀኝ የሚል ነገር ተነግሯል አይደል? አዎ እዚህ ላይ ትልልቅ ሊቃውንቶች ተናግረዋል። ወማ ይሽቢሁ ሃዛ ሚን ሪዋያት ሚን ሲፋት የተለያዩ ባህሪያቶች ሌሎችም ተነግረዋል። አዎ ወኑዙል ረብ ተባረከ ወተዓላ አላህም ኩለ ሌለቲን ኢለ ሰማዕ ዱንያ ወደ ሰማዑ ዱንያ ይመጣል የሚለው ወከዛሊከ ፊት አለው የሚለው ወከዛሊከ እጅ አለው የሚለው ቃሉ ቀድ ተበተት ሪዋያቱ ፊ ሃዛ በዚሁ ላይ ነው ሐዲስ የመጣው፣ በዚሁ ላይ ነው ቁርአን የጸደቀው። ወዩእመኑ ቢሃ ይታመንባታል እንጂ ወላ ዩተዋሃም ብዥታ አይለቀቅባትም። ወላ ይቃሉ ከይፍ ባይሆን ስታይ እንዴት ነው አትበል። ከይፍያን አታውቅም። ልንገርህማ እግር መንገድ
ከይፍያ በሶስት ነገር ነው የሚታወቀው ከይፍያ በሶስት መስመር ነው ከይፍያ የሚታወቀው ዑለማው እንዲያስቀምጡት ከሐዲስ ከቁርአን ይዘው እንዴት አንደኛ ያንን ከይፍያውን የምትናገረው ነገር ማየት አለብን ስታየው ነው ከይፍያውን የምትናገረው ለምሳሌ እኔን አሁን እያየኸኝ ከሆነ ቀኝ እጁን እያወዛወዘ ያወራላል ይሄ ከይፍያ ነው ስላየኸኝ አንድ በማየት ነው አላህን ደግሞ አላየነው ያየውም የለም አንድ በል ሁለተኛ ከይፍያን ሁኔታን የምትናገረው ኸበረን ሷዲቅ ዘገባ ሲመጣልህ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደዚህ ነኝ ብሎ ሲናገር እሱ ያልገለጸውን አትገልጽም ዝም ነው የምትለው እሱ የገለጸውን በገለጸው ልክ ትናገራለህ ባረከላሁ ፊክ ስለዚህ ኸበረን ሷዲቅ ሲመጣ ከይፍያን የምትናገረው ስለ ከይፍያው ደግሞ ኸበረን ሷዲቅ አልመጣልንም እጄ እንደዚህ ነው ብሎ ካልገለጸ እጅ ያለው ብለህ ነው የምትናገረው እስከ ገለጸልህ ድረስ ብቻ ነው የምትሄደው መለኮታዊ ትእዛዝ ነው ግምታዊ አይደለም እኛ ስዕል አንስልም እንደ ኦርቶዶክስ አንተየ ኦርቶዶክስ ያላየውንም ሶስቱን ስላሴ ስሎታል ሶስቱን ስላ አብናይታቸዋል አላየንም ግን ተስሏል የሚገርም ስለውታል እስዕል ጋር የተያዙ ህዝቦች እስዕል ጋር ገብርኤልን አይታችሁታል አላየን የሚገርም ሰዓሊ ስሎታል ክንፍ አድርጎ ጦራስ ይዞ ሰይጣንን አስርግጦ ስሎታል ከየት አመጡት ምን እነሱ ዝም ብሎ ግምት ነው ሁሉ ነገር እስዕል ጋር የተያያዘ የነሱ ሌላ ነገርም ስለሆነ ነው ባረከላሁ ፊኩም ተመልከቱማ ይሁን ታላቅ ዓሊም ምን አሉ አላህ ይወርዳል ሰማኡ ዱንያ አዎ እነዚህ ሪዋያዎች ጸድቀዋል አዎ ያለ ከይፍያ አለው አዎ ይወርዳል እንደዚህ ነው የሚወርደው እንደዛ ነው እያልክ አትናገር ከይፍያውን አላየህማ ለምሳሌ አሁን ከህንጻ ላይ ሰው ሲወርድ እግሩን ኳ ያደረገ ወደታች ወርድ ይሆናል ይሄ ሰው ልጅ ነው እኛ ስለ አላህ ጉዳይ ወርዳለሁ አለ አዎ ተወርዳለህ አወራረዱን ሳናቅም አላየንም ኸበረን ሷዲቅ አልመጣልንም ሶስተኛ ደግሞ ቢጤውን ስታይ አንድን አካል ሁኔታ ትናገራለህ ሳምሰንግ ናይ እንትን አለ ለምሳሌ ኖት 7 አለ ወይንም ኖት 9 አለ ያንን ብታየው ኖት 9 እኮ ፈንክሽናቸው እንደዚህ ነው ብለህ ዝም ብለህ ሞባይልን ብትናገር ትችላለህ ለምን የዛ ኖቶች አንድ አይነት ናቸው በቃ ቢጤውን ስላየ ሞዴል የ2026 ሞዴል መኪና እኮ ይሄ ያለባቸው ብለህ የራስህን መኪና ስለገዛህ እሷን አይተህ የዛን አይነት ሞዴል ሙሉ ስንት ሚሊዮን መኪና ታወራለህ አትዋሽም ለምን አንድ ሞዴል ናቸው ብለህ ስለምታወራ ለአላህ ደግሞ ቢጤ አላየንለትም ስለዚህ አንደኛ ኸበረን ሷዲቅ አልመጣም ሁለተኛ ቢጤ የለውም ለአላህ ቢጤ አላየንለትም ሶስተኛ አላየነው ስለዚህ ሁኔታን መግለጽ አንችልም የአላህን ባህሪ አጽድቀን ማለት ብቻ ነው ይሄን አሉ ይሁን ንገርህማ ቀደምቶችን ሲያመጣ እንዲህ አለ وهكذا روي عن مالك وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك إنهم قالوا في هذه الأحاديث أمروها كما جاءت بلا كيف عندما أسلفات يا لكيفية عندما فسره أسلفات كيفية النجار أتاكم عندما أسلفني التبالكو عندما አትፈላሰፍ ይሄ እጅ አይደለም እጅ ከሆነ እኛን ስለሚመስል ይሄ እጁን እያየኮ ነው እንደዚህ ስለሚቆስል አንጓንጓ ያለው ጣት ክንድ ያለው ይሄ ቅልጥም ያለው ይሄ ስለሚሆንበት ስለዚህ ይቀራሉ መጀመሪያ ራሳቸው ናቸው እኮ ይሄን ያዩት አሁን እኛን አለ ስንላቸው አለው እጅ ያለው ካልክማ ከስጋ የተሰራ ከአጥንት የመጣ ወከዳሊከ ክንድ ጋር የተያዘ ክርን ጋር የተያዘ ትከሻ ላይ የተያዘ ይሄንን ያመጣብሃላ ስለዚህ ሙጀሲምነ ሐሉ መጨረሻ ሙሸቢህነ ረላላህ ብለህ ረካ አቅልኩን ረጋ በል ተረጋጋ ፍሬን ያዝ እንደው ፍሬን የበጠሰ ሲኖትራክ ነው ብዙ ነገር ያበላሹ ያሉት እኮ በዚህ እኮ ነው የአህባሽ መንጋ ማለት ይኸው እነዚህ ታላላቅ ኢማም ማሊክ ኢማም ሱፊያን ብን ዑየይና አብዱላህ ብን ሙባረክ ሁላ من السلف الصالح እነዚህ በዚህ ነው ያጸደቁት አለ አምሩሃ كما جاءت بلا كيف እንደመጣች አሳልፏት ያለ ከይፍያ ተርጉሙም ይላል ማዕናው አለ ውስጡ ላይ ማዕናው ግን ይታወቃል እንደመጣ የሙፈዊዶች መተው ደግሞ ማዕናው አይታወቁም እንዳሉ ቢላ ከይፍ ነው ያሉ ስታጸድቅ ያለ ከይፍያ ማለት ማዕናው ይታወቃል ከይፍያ የሚመጣው ማዕና ስትናገር ነው ከይፍያውን ተቆጠብ ማዕናው ግን ግልጽ ነው እንደመጣ ተርጉመህ ለ ማዕናው ያችን ይዘ هكذا روي عن مالك وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى بزينه أمرها كما جاء بلا كيف وهكذا قول أهل العلم من أهل الحديث والجماعة وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات جهمية وجمتنا إنكار هذا وقالوا هذا تشبيه
እጃለሁ የምትል ከሆነ ሙሸቢህ ነህ አሉ። አየህ ጀህምያ ማን ነው ጀህምያ? አህባሽ። ይሄንን እጃለሁ የምትል ከሆነ ፊት አለው ለአላህ የምትል ከሆነ አንተ ሙሸቢህ ነህ አሉ። የነማን አመለካከት ነው? የጀህምያዎች። ጀህምያ መጣችና የማጽደቅ ምንድነው አሉ? ተሽቢህ ነው ብለው አረፉ። لا اله الا الله. وقد ذكر عز وجل في غير موضع في كتابه اليد والسمع والبصر ما مسمات اج ጠቅሷል الله. فتناولت الجهمية هذه الآيات ያዘችና فسروها على غير ما فسر أهل العلم. أهل العلم كفسروት ውጭ ባለ በሌላ ፈሰሩት ጀህሚያዎች። وقالوا ان الله لم يخلق آدم بيده الله آدምን በእጁ አልፈጠረም አሉ። لما خلقت بيده እያለ በእጄ ለፈጠርኩት ለአደም መደፋት ምን ከለከለህ አንተ ኢብሊስ ሆይ አለው። لما خلقت بيدي በእጄ ለፈጠርኩት እነሱ በእጁ አልፈጠረም አሉ። وقالوا ان معنى اليد هنا القوة በቁድራዬ በኃይሌ ለፈጠርኩት። አህባሽ መጣችና بنعمتي በጸጋዬ لا حول ولا قوة إلا بالله. ተመልከቱ እንግዲህ ጀህም ብኑ ሶፍዋን የሰራውን ስራ የጀህም ጫጩቶች ናቸው። وقال إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد المعروف ابن راهوي በ161 ነው እስከ 238 እንደ ሂጅራ አቆጣጠር ነው የቆየው። ትልቅ የእስላም ልጅ እነማ يكون التشبيه ተመልከተው አህባሾችን ነው ረድ ያደረገባቸው። ይህ ታላቅ ሊቅ ማለት ነው። ለምን አባቶቻቸውን ያውቃቸዋል። ጀህሚያዎችን ያውቃቸዋል። ተፈትነውባቸዋል፣ ጠጥበዋቸዋል። የዛን ጊዜ ዛሬ ላይ የዛን ጊዜ የተቆዙ ዘመን ተሻግሮ ይጠልዝልሃል። ዛሬ ኡመል ኮምበልሻል ልንገርህ የነ አብዱላህ ኢብኑ የነ ኢስሐቅ ኢብኑ ራሃዊ ንግግር በ161 ተወልዶ 238 ላይ ነው የሞተው። انما يكون التشبيه اذا قال يد كيد እጅ እንደ እጅ አው مثل يد ይህ እጅ እንደዚህ እጅ ካለ ካነጻጸረ ነው ሙሸቢህ የሚባለው። ለአላህ እጅ አለው በል እንደ እጅ እንደ እጁ እንደ እጃችን እንደ ሰው ልጅ እጅ የምትል ከሆነ ሙሸቢህ ያለውን ማጽደቅ ግን ተሽቢህ አይደለም በለው። ተሽቢህ አይደለም። የነበረን ማጽደቅ ለአላህ እጅ አለው አዎ፣ ግን እንደኛ አይደለም። አላህ ይሰማል እንደኛ አይደለም። አላህ ያያል እንደኛ አይደለም። አላህ ያውቃል እንደኛ አይደለም። አላህ ሕያው ነው እንደኛ አይደለም። እኛም ሕያው ነበር። የኛ መጀመሪያና መነሻና መድረሻ አለው። የሱ ግን እንደኛ አይደለም። ግን በሕያውነት እሱም ሕያው ይባላል፣ እኛም የሰው ልጅ ሕያው ይባላል። ግን እንለያያለን። እንደዚህ እኮ መለየት እኮ ነው። አንተዬ አልጋግር አለው አለ ያልጋግርና አንተ አልጃሪሃ ብሎ ታሪፍ ያመጣልህ ማን ነው? መጀመሪያ ይሄን ታሪፍ ያስቀመጠልህ እግር ማለት ቆሳይ ብሎ ያስቀመጠው ማን ነው? ይሄን ታሪፍ ይሄን ዴፊኒሽን ያስቀመጠልህ ማን ያስቀመጠልህ? ራስ አስቀመጠህ፣ ራስ ፈርደህ፣ ራስ ወስነህ፣ ራስ አምጥተህ፣ ራስ አነጻጽረህ፣ ራስ ውሳኔ ተወስናለህ እንጂ ማን አደረገው? ስለዚህ አየህ ምን እንዳለ ኢስሐቅ ኢብኑ ራህዌ የዱን ከየድ او مثل يد እጅ ያለው እንደ እጅ ወይ እጅ የሚመስል او سمع كسمع او مثل سمع የምትል ከሆነ فاذا قال سمع كسمع او مثل سمع فهذا التشبيه ማለት እጅ ያለው እንደ እጅ የሰው እጅ የሚመስል የፍጡር እጅ የሚመስል ብለህ ከገለጽክ ነው። እጅ ያለው እንደኛ አይደለም ካልክ ግን ሰላም። ይሄ ነው የሚፈልገው። ይሄንን ነው በደንብ አድርገው ገልጽ የሄዱት አኢማዎቻችን ያስተማሩ። ባረከላሁ ፊኩም። ለምን አለ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ብሏል። አላህ السميع البصير የሚለውን አጸደቀ። ግን ምሳሌ የለውም፣ ቢጤ የለውም። ለአላህ ቢጤ የለውም። ትሰማለህ አንተ? አዎ። እኔም እሰማለሁ፣ አንተም ትሰማለህ፣ አላህም ይሰማል። አዎ። ግን የሱ ዓለማትን ነው የሚሰማው። ዓለማት ላይ ከጫፍ እስከ ጫፍ ዓለማትን ያስተናግዳል ለሀያሉ ጌታ። ወላሂ በጣም ልንገራችሁማ በጣም የሚገርመኝ ነገር ማለት ነው። ዓለማችን ላይ 6000 ቋንቋ አለ ተባለ። 6000 ቋንቋ በ6000 በተለያየ ቋንቋ 7 ቢሊዮን ህዝብ ተመሳሳይ በተለያየ ቦታ ተመሳሳይ ሀጃ አላህ በተመሳሳይ ሰከንድ ውስጥ የተለያየ ሀጃ ይኸው ከተለያየ ቦታ የተለያየ ሀጃ በተለያየ ቋንቋ በተመሳሳይ ሰከንድ ውስጥ ቢጠይቁት ሁሉንም ያስተናግዳል። ታዲያ አንተ መስማት እኔ እናንተ ግን ሁለት ሰው አንድ ላይ አንሰማ፣ ወይ አንዱን ነው የምንሰማው ወይ ሁለቱንም አንሰማ። አንተ ገምተህ ታነጻጽራለህ። መስማትና ማየትን ካላነጻጽር ባይሆን አሁን አልኩ ይኸው። ስለዚህ አላህም ይሰማል እኔም እሰማለሁ ማለት አላህም እኔም እንደምበላ አላህ ይበላል ልትል ነው? ማን አለ ይሄንን? ማን ጠቀሰ? እዛ የተገለጸውን እንዳጸደቅክ ሁሉ ሌላም ቦታ የተጸደቀውን አጽድቅናል። በቃ ሌላ ልክ አድርገው አውቀው ምን ይሄንን አቡበክር የሚባልን ስለሰማሁት ነው። በጣም ገርሞኝ ነው።
አላህ እንደሚሰማ እኛም እንሰማለን፣ እኛም እንደምንሰማ ይሰማል። መስማታችን ማየታችን እንደሚገናኝ እና አንተ ትበላለህና አላህ ይብላ ይላል። ማን አለ? አላህ ይሰማል እንሰማለን፣ አላህ ያያል እናያለን። በዚህ ተገለጽን ማለት አንድ ነን ማለት አይደለም፣ ተመሳሳይ ነን ማለት አይደለም። ስለዚህ እጅም ላይ እንደዚሁ አጥልቅ፣ ወጅህም ላይ አላህ ራሱ ያጸደቀውን ያንኛውን እንደተቀበልክ ሁሉ ሳታመሳሰል ይህንኛውንም ተቀበል ሳታመሳሰል። ሄሎ እንደው ግልጽና ግልጽ ነው። ግልጽ አረ እንደው በጣም ግልጽ ነው። እንደውም ነገር ከሰለፎች ያሉትን قال الوليد بن مسلم رحمه الله تعالى سألت الأوزاعية أنا هم قدمتوش إنه جابتها له سألت الأوزاعية وسفيان الثوري ومالك بن أنس والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي فيها الصفة والرؤية سلا رؤيانا سلا الله بحري اللباتشون حديثوش تقصوش انديت النادر علنا توال تطيقوا توال ይህንን ስጠይቅ ፈቃሉ አሚሩሃ ከማ ጃአት ቢላ ከይፍ እንደመጣች ያለ ከይፍያ ያለ መነጻጸር ያለ ከይፍያ ሁኔታዋን ያለ ማብራራት አሳልፏል። ተርጉመህ አሳልፍ። በቃ ይሄ رواه الأجري في الشريعة بارك الله فيكم وابن بطة في الإبانة والدارقطني في الصفات والصابوني في اعتقاد أهل الحديث واللالكائي وابن عبد البر في الاستذكار والبيهقي في سننه يقول له زقبوتال سفيان بن عيينة ب198 ነው ኢማሙ አልአውዛዒ ب157 ነው سفيان الثوري ب161 ነው አለይት ብን ሰዓድ ب175 ነው ማሊክ ብን አነስ ب179 ነው እንደ ሂጅራ አቆጣጠር እዛው ጥግ ላይ ስለዚህ እንደመጣች ፈስራቸው አሳልፏል፣ እንደመጣች ተገንዝባቸው አሳልፉ ነው ያለው ነው። አዎ ይሄ ነው። ታዲያ እንደመጣች አሳልፉ ከሆነ ሳትተረጉሙ አሳልፉ አትሳቢው አሻ ለምን ከኢማም ማሊክ ረሂመሁላሁ ተዓላ የመጣኩ ዘገባ አለ። ምን የሚል ከለታት አንድ ቀን ያህያ ኢብኑ ያህያ قال كنا عند مالك بن انس ኢማም ማሊክ ዘንድ ከለታት አንድ ቀን ነበርና ወሆ في مجلس التحديث እያለ በዚህ ላይ አንድ ላይ እያለንበት فجاءه رجل ሆነ መጣና يا ابا عبد الله አላቸው። ኢማም ማሊክ ነው الرحمن على العرش استوى قال تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى አላቸው። እንዴት ነው استواء አላቸው። كيفያ ነው የጠየቀው። ተመልከት ማዕና አይደለም የጠየቃቸው። فأطرق مالك ኢማም ማሊክ አቀረቀሩ እንደውም በአንዳንድ ዘገባ እንደው ላባቸው ጥምቅ አለመጣን ለፍን የፊትና ጥያቄ ነው የጠየቀው። እንደዚህ አይነት ሰዎች ፈተና ነው የሚፈልጉት መማር አይደለም። ቀናሉና አይነት ሳኢላሉ ጠያቂው የት ነው? فقال ጠያቂው ነው ይሄ ነው እኔ ነኝ አለ። فقال الاستواء معلوم አያችሁ ይሄው ማዕና ይተረጎማል። አሚሩሃ ከማ ጃአት ብላ ከይፍ ማለት ይሄው ተመልከቱ። الاستواء معلوم استواء معلوم ነው ከላይ መሆን ማለት ነው። ይሄ ግልጽ ነው። ወልከይፉ መጅሁል ባይሆን ከይፍያው አይታወቅ አላህ ዘንድ ነው እውቀቱ። والإيمان به واجب በዚህ ማመን ግዴታ والسؤال عنه بدعة ስለ ከይፍያው መጠየቅ ቢድዓ አሉና ما أراك إلا رجل سوء አንተን መጥፎ ሰው እንጂ በሌላ ነገር አላይህም አውጡልኝ አሉ። እንዲወጣ ተደረገ። ሰው የፈተና ሰው ነው። ابن أبي حاتم في الحلية البيهقي في الأسماء والصفات ያመጡታል። ይሄው ተመልከቱ። ይሄ ሁሉ ሊቃውንት እንግዲህ በዚህ ላይ ነው። ኢማም አቡ ጃዕፈር መሐመድ ኢብኑ ጀሪር አልጠበሪ በ310 ናቸው። በ310 እንደ ሂጅራ አቆጣጠር በ310 እዛው ጥግ ላይ ማለት ነው። እና እንዲህ ብለው ተናገሩ። አጠር አድርገን ይሄን ማቀርብላችሁ فإن قال لنا قائل ለኛ አንድ አካል ቢለን አሉ فما الصواب في معاني هذه الصفات እነዚህ እጅ ያለው ፊት አለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይቆጣል፣ ለላህያሉ ጌታ ይደሰታል፣ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይወርዳል ወደ ሰማው ዱንያ። እንደዚህ አይነት ባህሪያቶችን እንዴት እናድርግ የሚል ነገር ከመጣው ትክክለኛው አለቲ ذكرت وجاء ببعضها كتاب الله ووحيه يا الله ቁርአን የመጣበት የነብዩ ሐዲስ የመጣበት እንደዚህ አይነት ቢመጣ እንዴት ነው የምናደርገው? ይሄ الصواب من هذا القول عندنا ትክክለኛው አባባል አለ አንثبت حقائقها እውነታውን ማረጋገጥ ነው ያለ حقائقها እውነታውን ማረጋገጥና ማመን ነው። እጅ ያለው ብለህ እመን፣ ፊት አለው እመን። ባይሆን እንደኔ አይደለም እንደ ፍጡር አይደለም በል። ከኔ አርአሻ አይገናኝም። እኔ ፍጡር እኮ ነኝ፣ ደካማ ነኝ። የሚቆስል የሚገረጣ ባዝሊን የሚያስፈልገው ፊት አይደለም። ይሄ አፍንጫ ይሄ ምን እንደዚህ የለም።
በሐቂቃው ፊት ብለን እንፈስራለን ነገር ግን ከፍጥረታት ጋር እንለየዋለን አላማ نعرف من جهة الإثبات ونفي التشبيه አይመሳሰልም ከፍጡር ጋር እንልና የሚጸድቀውን አጥሊቀን የሚገፈተሩን እንገፈተራለን كما نفع عن نفسه جل ثناؤه فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الله سبحانه وتعالى سميع ሁሉን ሰሚ ሁሉን የሚያይ ነው ግን ቢጤ ነው እሰማለሁ አያለውና እሱ ጋር መሳሰለለው የሚል ነገር ውስጥ አትገባም ባረከላሁ ፊክ በዚህ መልክ እናጸድቃለን እዛው ቀጥሎ ምን فنثبت كل هذه المعاني معنون እንዳለ እናጸድቃለን التي ذكرنا انها جاءت بها الاخبار والكتاب والتنزيل قران የመጣበትን እንደነበር እናጸድቀዋለን على ما نعقد من حقيقه الاثبات እንደምንገነዘበው እንደ እውነታው من حقيقه الاثبات እናጸድቃለን وننفي عنه التشبيه بايهم መነጻጸርን መመሳሰልን እንገፈተራለን ከሱ ላይ ብለው الى اخر ما قال اني ታላቅ የእስላም ሊቅ ተናግሯል التبصير بمعالم الدين في معالم الدين የሚለው ላይ ይሄንን አምጥተዋል እንምላችሁ ይሄንን አምጥተዋል ابن መንዳ የሚባለው የእስላም ሊቅ በ395 ነው እሱ ደግሞ እሱም አጠር ባለ መልኩ ነግሮናል ምናልባት አህባሾች አሁን አንዳንዴ እንደዚህ አይነት እንትን ጫን ብለው የሚናገሩባቸው ሰዎች ላይ ኡኡታን ይሰማቸው ይችላል አው ይሰማ የተለያየ ነገር ማለት ነው አይ እንደዚህ እኮ አይ አይውናማ ان الاخبار እነዛው ከሸይኹ الاسلام ابن تيميه ዘመን ጋር ይገናኙ የኢብኑ ተይሚያ መንሃጅ የሙሐመድ ኢብኑ አብዱል ወሃብ መንሃጅ እንዳይባል ቀደምቶች ናቸው ሊቆች ናቸው የሚያቋቸው ናቸው በተጽኖ በተለያየ ነገር አቅማቸውንም የሚያቋቸው ናቸው በ395 ነው ወደዛ ወደ ጥግ እየመጣሁልህ ነው ወደዛ እየመጣሁልህ ነው ان الاخبار في صفات الله عز وجل جاءت متواتره عن النبي صلى الله عليه وسلم ዘገባ በተለያየ መስመር መጥቷል ሙዋፊቃ ለኪታብላህ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኪታብ ገጥሞ ቁርአን ጋር ገጥሞ መጥቷል ነቀለህ الخلف عن السلف ኋላ የመጡት ከቀደምቶቹ ቀርነን ባዕደ ቀር ከትውልድ በኋላ ትውልድ ከክፍለ ዘመን በኋላ ክፍለ ዘመን በቅብብሎሽ መጥቷል አሉ من لدن الصحابه والتابعين الى عصرنا ከሷሃባ ጀምሮ እኛ እስካለንበት እሳቸው በ395 ነው እንግዲህ ከዛለም በሞት የተረዩ እስከዚህ ድረስ መጥቷል አራተኛው ክፍለ ዘመን ውስጥ ናቸው እንደ ሂጅራ እና هذا على سبيل اثبات صفات لله عز وجل የመጣው በማረጋገጥ ነው የመጣው والمعرفه والاماميه በማወቅ ስለዚህ والتسليم لها ይሄን ለሷ ሰጠለት لما اخبر الله عز وجل به في تنزيل القران ውስጥ አለ ብሎ የነገረን አዋላህ ብለን በማጽደቅ ነው የመጣው وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم عن كتابه مع اجتناب التأويل والجحود ሳንጠመዝዝ ሳንክድ እንደነበር وترك التمثيل والتكييف ሁኔታን ሳንገልጽ ሳናነጻጽር አዎ አለው ነው ምንለው አው ተأويل ሳንጠቀም እጅንም እጅ ፊትንም ፊት ኑዙልንም በኑዙል እንተረጉማለን ከፍጥረታት ጋር አይገናኝም እንላለን በዚህ እናጽድቃለን ኪታቡ ተውሂዳቸው ላይ በዚህ ተቀምጧል ይሄውልህ أبو عمرو يوسف بن عبد الله بن عبد البر الأندلسي القرطبي المالكي سليمو بارات 163 ነው ወደዚህ መጣሁላችሁ ይሄ ደግሞ የሚገርም ገለጻ የኢማሙ ማሊክን ማሊክያን ኸድሟል የሚባለው አንደሉሳዊ ነው አንደሉስ ማለት ስፔን ማለት ነው አውሮፓ ውስጥ አንደሉስ የዑለማ ከተማ ነበረች ምትገርም ከተማ ምድርን የመራች የበለጸገች እጅግ በጣም በስነ ህንጻ የምትታወቅ በአሰራር በተለያየ ምርምር ውስጥ እጃላት በጣም ከባድ ምትገርም ሀገር ነበረች ያው የሆነው ሆነ እንጂ በታሪክ አኳያ ማለት ነው ባረከላሁ ፊክ ومن حق الكلام على የንግግር አንድ መብቱ የሚገባው ነገር አለ ንግግር አይሁመለ على حقيقته በሐቂቃ መፈሰር ነው ያለበት እጅን እጅ ብለህ የዲን እጅ በል ወጅህን ፊት ብለህ ፈስር በቃ እንደመጣ ይሄ ነው የሚገባው حتى تتفق الامه انه اريد به المجاز የተፈለገው ይሄ ሳይሆን ያኛው ነው የሚል ሌላ እስከሚመጣ ድረስ ሌላ ነገር እስከሚመጣ ድረስ ባረከላሁ ፊክ ሌላ እስከሚመጣ እንደውም ሙሉ ኡማ እስከሚስማማበት ድረስ ይሄማ ይሄ አይደለም የተፈለገበት ሌላ ነው ተብሎ ኡማ ሙሉ ስምምነት ካለው የዛን ጊዜ የምትሄድበት ወጅህ ሊኖር ይችላል ግን ምንም በሌለበት የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ውስጥ የገለጸውን በሌላ ተረጉማለሁ አያስከዲ اذ لا سبيل አይሰማም እንዴ
يسمى لا يسمى أيها الإخوة سمع الأستاذ أيوة تملكتوا عندي نقدر بتككل بمندنو على مترجم علبت وإنما يوجه الكلام عز وجل إلى الأشهار والأظهار قلص ودي هنا من وجهه كاللبت عينه ودي قلصوا من نهيد ودي قلصوا ودي كلام ودي تاوقوا يدي بمندنو متاوقوا اسكي نقولوا يدي عربية يد بمندنو متاوقوا أجلوا متاوقوا أظهاروا يهنوا كمعنى الأول ودي معنى الثاني ودي للعالمين ከባድ ቀሪና ያስፈልጋል ለምሳሌ ልንገርህማ ምሳሌ እንትን በላጋ ስንቀራ አንድ የሚነግሩን ነገር ነበር እስቲዓራ በላጋ ምናምን ስትቀራ ይነግሩሃል ለምሳሌ ራይቱ አሰደን تحت الجبل አልከኝ ተራራው ስር እኮ አንበሳ አየሁ እኮ አንተ አልከኝ አንበሳ አየሁ አልከኝ በምንም አይነት መልኩ እኔ በሌላ አልረዳህም አንበሳ የጎራው ስር ብዬ ነው የምረዳ አለቀ በቃ ይሄ በቃ ቁልጭ ያለ ነው ምን በቃ ይሄ ነው አባሩ አሻሩ ይሄ ነገር ግን የሆነ ነገር ተናገረ ራይቱ አሰደን تحت الجبل على فرسه شكي السلاح አልከኝ አንበሳ ይሁ እኮ ተራራው አጠገብ መሳሪያውን ሰይፉን መዞ ፈረሱን ጋልቦ አየሁት እኮ አልከኝ ፈረሱን ጋልቦ መሳሪያ መዞ የሚለው ይህ አንበሳ ጀግና እንደሆነ ይገልጽልኛል በቃ ቁልጭ ያለ ቀሪና ፍንትው ያለ ቀሪና ምክንያቱም አንበሳ ሰይፍ መዞ ፈረስ ጋልቦ አይሄድም አይ ካልሆነ በስተቀር እንጂ ለአይ ካልሆነ በስተቀር እንጂ የለም እንደዚህ የለም የሐቂቃ በቃ ሐቂቃው ይሄ እንደዛ አይነት ነገር የድ ሲመጣ እጅ ብለፈስር የድ እኮ ውለታም አለ እጅ ሌላም አለ ተጽኖ የሚባልም አለ አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ ከፍተኛ እጅ አለ እጁ ረጅም ነው እንላለን ከልየ እጁ ረጅም ነው እንላለን እዚህ ላይ እጁ አለበት እንላለን ይህ አገላለጽ የራሱ አገላለጽ ነው ወደዚህ የሚወስድህ ሌላ ግልጽ ያለ ነገር ስላለ ነው እንጂ እጅ ነው አስሉ ሲቀመጥ መጀመሪያ መሰረቱ አማርኛ ማለት የትኛውም ቋንቋ ላይ አንድ ነገር ለዛ ነገር ተቀምጧል ግን ተውሰው ወደ ሌላ የምትወስድበት አለ አንተ የአላህን ባህሪ ሰምና ወርቅ እያደረክ እየገነጠልክ ወደ ሌላ ለመውሰድ ምን ጋበዘህ ማን ተረጎመልህ ማን ነገረ እንደመጣ አረቦች ተነቦላቸው ተረርተው ነው ይሄዱት ገጠሪ አረብ ይመጣል ነብዩ ያነቡለታል ተረርቶ ይሄዳል ሰምነው ወርቅ ነው የተፈለገበት እንዴት ነው ብሎ እንደዛ አይነት ዝባዝንጌ ውስጥ አይገባም ነበር እንዳንተ አይ ይሄ ነገር የፍጡር ስለሚመስል ይሄ እጅ ያለው ዝቦታ ላይ የኛን ስለሚመስል ወዴት ነው ሰደው ብሎ አልተጠየቀም እንደዛ አይነት ዛዛታም አልመጣም እነዛ አቅላንያዎች እስከመጡበት ሰዓት ድረስ ስለዚህ በነበረው ነው የምናስቀምጠው ማለም የምንዕ من ذلك ما يجب له التسليم እስካልመጣ ድረስ ብለው እኒህ ታላቅ ሸህ አስቀምጠውታል አሁንም ትገቡበታላችሁ መመላችሁ ይሄንን እዩት ወንድሞች ጥቆማ ሰጥቻችኋለሁ በደም وقال ناقلا اجماع اهل السنه على ذلك اهل السنه مجمعون اهل السنه ፍጹም ሙሉ ስምምነት አላቸው على الاقرار بالصفات الوارده كلها بالصفات الوارده كلها في القران والسنه በሐዲስ በቁርአን በመጡ ባህሪያቶች ሙሉን እንቀበላለን ያው ሙሉ በማና በመፈሰርም ደግሞ وحمله على الحقيقه በሐቂቃ ነው የምንፈስረው لا على المجال በትውስጥ አይደለም የምንፈስረው በትውስጥ በሌላ ቃል ሰምና ወርቅ አድርገን ወደ ሌላ አንሄድም በነበረው እንደነበረ የድ የሚለውን እጅ እንልንፈስርና እኛ ጋር ይገናኛል በቃ በዚህ በመጣው ነው ፈስረን የምንሄደው የመጣ ይሄ ነው አስሉ ይሄ አስሉ በአስሉ ነው የሚሄደው ከአስሉ የሚያወጣ ሌላ ነገር የመጣ እንደሆነ ሲቀር ለዚህም አልኳችሁ ቅድም በላጋ ላይ ይኸው እንዲህ ይሉና ይነግሩን ነበር ያው ሱፊዮቹ ማለት ነው ምንድነው الرحمن على العرش استوى المعنى الاول ይሉሃል የመጀመሪያው ማዕናው على وارتفع ነው ይላሉ አስሉን ተመልከቱ على وارتفع والمعنى الثاني ይሉሃል ሁለተኛው ቃል ግን الاستيلاء መቆጣጠር ነው አሉ معنى الاول ብናረጋግጠው ኩፍር ይሆንብናል አሉ አላህ ከአርሹ በላይ ነው ብንል አቅጣጫ ይዝብናል አሉ ስለዚህ معنى الاول ይቀር ወደ معنى الثاني ብለው ወደዛ ይሄዱላል ተመልከቱ ይሄን ያመጣው ማን ነው ራሳቸው ይሄን ፍልስፍና ያመጣው ማን ራሳቸው ይሄንን እኒ ታላቅ የእስላም ልቅ በሐቂቃ ነው እንጂ በመጃዝ ወደ መጃዝ
አንሄድም እንደመጣ ነው የምንፈስረው ኢላ አንهم لا يكيفون شيئا من ذلك አህሉ ሱና ሙሉ ኢጅማዕ አላቸው ከይፍያም ባይሆን አይጠቀሙም ስላላዩ ወይንም ኸበረን ሷዲቅ ስላልመጣ ወይም ደግሞ ቢጤ ስላላዩ ቢጤ ስለሌለው ለሐያሉ ጌታ በዛ አጽዲቀው ነው ያለፉት ብለዋል አተምሂድ ሰባተኛው ሙጀለድ ከ131 እስከ 145 ድረስ ይሄንን ገልጸዋል ነው ማለት የዚህ ላይ የመጨረሻውና የንቱን ልንገራችሁ الإمام محي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي ب516 سنة إمام البغوي تعلق مفسر يتفسر لك مالته عندي بلو تناقروا الساتشو دبو في شرح السنة كتاباتشو لا عندها من قال والإصبع المذكور في الحديث كلا حديث يمتقال لنا إذا حديث يتنقروا آت من بلو زي ينقرالو مثلا الله جالو أو ጣት አለው አው ጣቱ የተገጣጠመ ነው ጣቱ የተቆላለፈ ነው ጣቱ አንጓለው ምን አይነት በቃ ፍልስፍና ውስጥ የሚገቡት ፍልስፍና ውስጥ ሲገቡባችሁ አልተጠቀሰም አልተገለጸም አልተነገረም እንደዛ አይነት ነገር የለም ብለህ ነው የምትመልሰው በቃ ትክክለኛ መልስ ማለት ነው የለም ያልተገለጸን አልተገለጸም ያልተነገረ አልተነገረም እኛ ዝም ብለን እያሰብን እየገጣጠምን አንተ ይሄ ተነግሯል አው ስለዚህ ከእጅ ተነስቼ በሐሳብ መስመር ልውሰድለት ይያልክ እንደ ኦርቶዶክስ እንዳታደርግላ አበደን አይሳልም የኛ ጌታ ስዕል የለውም የኛ ጌታ ያየው የለም ለሐያሉን ጌታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሐሳብ እንደዛ አንተ ድሮኑን ልታስቀምጠው ዲዛይን ልታስቀምጥለት ዘንዳ የኛ ለሐያል ጌታ ከምታስበው ከምትገምተው ጭራሽ አይገናኝም የለም ንድስ ስላለባቸው እንጂ ይኸው እንዲህ አሉ والإصبع المذكورة في الحديث أحاديث يتتقسوا طاعت صفة من صفات الله عز وجل يا الله باهري وكذلك كل ما جاء به الكتاب أو السنة حديثنا قرآن يمتعبد من هذا القبيل يزه قوسا في صفات الله تعالى يا الله بارك النفس والوجه واليدين والعين والرجل والإتيان والمجيء والنزول إلى السماء الدنيا والاستواء على العرش والضحك والفرح مجسد مساك كعرش بلاي مهون ودي سماء الدنيا ممتعت وكذلك ممتعت ميلو والإتيان والمجيء رجل اغر عين يميلو يد يميلو فيت يميلو النزل هلو يصدقالو አዎ እነዚህ እኮ ነው ይጋሉ ታዲያ ይኑሩ ምን እናድርግ የሌላ ኃያሉ ጌታ ከሌላ ኃያሉ ጌታ ጋር ነው ያንተን ያየ ፊት ያንተን እጅ ያየ ያንተን መውጣት መውረድ ያየ አታነጻጽር አንድ እኮ የሆነ ቤዚክ ነገር እኮ ነግሬሃለሁ እንደው አታንጠባጥም እንጂ ያያል ታያለ አዎ አንተም ታያለህ እሱም ያል ማየትና ማየቱ ይመሳሰላል ስለዚህ ማየት የነባህሪ ነው ብለህ ከርፈፍ እያልክ እንዳመጣ አዎ ያያል ከሱ ጋር በሚሄድ መልኩ አንተም ከድካምና ተጋ በምትሄድ መልኩ በዚህች ጮንጫና አይነት ታያለህ በቃ ተወሰነች እንትን ድረስ በዛ ዋላ እኮ ራቅ ካለብህ እኮ ሰው ራሱ ጉቶ ነው የሚመስልህ ያንተ ድካማ ነው ግን ታያለህ አንተም ታያለህ አላህም ያለ ያላህ ማየትና አንተ ማየት አይገናኝም ሌላው ባህሪ ላይ እንደዛ ነው አረ ይሄ ጃሪሃ ቆሳይ ነው የቱ እጅ ቆስላል ፊት ይቆስላል ይሄ እኮ ከእንትን የመጣ ነው እና ምን ላድርግ አንተ ይሄንን ለምን ታስባለህ ለሐያሉ ጌታ ጋር ለዚህ ነው ምን ይሏቸዋል መሰላችሁ አህባሽና ቢጥዋ መጀመሪያ ያመሳስላሉ ጌታ ጋር መጀመሪያ ሁለት ጥፋት ነው የሚያጠፉት ሁለት ጥፋት ነው የሚፈጽሙት አንደኛ ከአላህ ጋር ያነጻጽሩና ይሄ ነገር ብናጸድቅለት እኛን ስለሚመስል ይላሉ ሸበሁ الخلق ከፍጡር ጋር መሳሰሉ አረ ይቅርበት ይሄ ነገር እኛን ስለሚመስል አሉና ባሪውን ቀሙት ይው ሸበሁ اولا وعطلوا ثانيا መጀመሪያ አመሳሰሉ አነጻጸሩ መጨረሻ ላይ አራቆቱት ባህር ያልባደረ በቃ ይሄ አይገባህም ማለት ይገባኛል ብሎ ቁርአን አውርዶ ይገባዋል ብለው ነብዩ አስተምረው ይገባዋል ብለው ሰለፎች ተቀበለው አንድም አይገባውም ብሎ ጭቅጭቅ የፈጠረ እኮ የለም ይሄንን ያስነሳው ሙጀሲማ ምን ያያለ የመጣው ይሄው ከንቱ ቡድን ይሄው ጉደኛ ቡድን ይሄው ሞሳድ ያቆመው ቡድን ይሄው የሞሳድ ቡድን ነው ማለት ይሄው መለስ ዜናው ያመጣው ቡድን ይሄው ስልጣን ፈላጊ ቡድን ይሄው ሌላ ሃይማኖት የሚጋልበው የሌሎች ሃይማኖቶች ፈረስ የሆነ ቡድን ይሄ ቡድን ነው ይሄን የሚያመጣው
እና አያቶቹ ደግሞ እነ ኢማሙ አህመድን ሲያሰቃዩ የነበሩ ሙዕተዚላዎች ተመልከት። እነ ኢማም ኢብኑ ተይሚያን ሲያሰቃዩ የነበሩ አያቶቹ። መቼም ጉድን እየወለደ ይሄዳል አይደል? አዎ አሳማም ይወልዳል፣ ከርከሮም ይወልዳል። አዎ እየተዋለደ መጥቷል ከርከሮ። ይህንን ያዝ ታላቁ ዓሊም ቁልጭ አድርገው ነግረውሃል። እናጸድቃለን ወሰቀል አዲላ عليها ثم قال فهذه ዘረዘሩና እነዚህና ወነظائرها فهذه ونظائرها እነዚህና ቢጦቻቸው አሉ صفات الله تعالى صفات لله يا الله ባህሪ ናቸው። ወረደ بها السمع يجب الإيمان بها ቁርአን ወርዷል። ሊታመንበት ይገባል። ልናጸድቃት على ظاهرها ይገባል። معرضا عن التأويل ጠምዞ መተርጎም ይቅርብህ። ሙጅተኒበን عن التشبيه ማነጻጸርን ራቅና አጽድቅ። ማነጻጸርን እንደኔ እንደሱ እንደዛ ሳትል አለው በል ከኔ ይለያል። አለው ከፍጥረት አይገናኝም። አለ ግን ዛት አለው አላህ። አዎ አንተስ ዛት አለ። አህባሽ ትቀበላለች። ይሄን እንደውም ሸኻቸው ምን ይላል? ወይም ወጅሁ ረቢከ ዛቱ ረቢክ ብሎ ነው የሚፈስረው። ለአላህ ዛት አለው። አዎ ለሰውሳ ዛት፣ ለፍጡርሳ ዛት አለው። ዛትና ዛታችን ዛት ስላል አንድ እንሆናለን አንሆንም። ያንተን ዛት እኮ አዲስ ነው። አዎ ስለዚህ ያንተ አዲሱ ዛትህ ዛት ስለተባለ ዛት የሚለው አዲስ ነገር ላይ ስላረፈ ለፈጣሪ ዛት ብሎ መግለጽ ሙሸቢህ የሚያስብል ከሆነ አንተ አወል ሙሸቢህ አንተ ሙሸቢህ። አይ ዛቱ እኮ የሱ ዛት የፈጣሪ ዛት ነው፣ ሌላ ነው፣ ከኛ ጋር አይመስልም። የኔ ዛት ደግሞ ከደካማነቴ ጋር ከዚህ ውጭ ሌላ ምንም የምታስማማው ነገር ስለሌለህ ነው። ምንም ሌላ ጎዳና አማራጭ የለም። በቃ የሱ ዛት አዎ የሱም ዛት ይባላል፣ የኔም ዛት ይባላል። የሱ ዛት ግን እንደኔ አይደለም፣ የኔ ዛት ደግሞ ሌላ ነው አልካው። የሱም እጅ እንዳንተ እጅ አይደለም፣ ያንተም እጅ ከደካማነት ጋር የሱም እጅ ከሱ ጋር የሚሄድ አለቀ በቃ። ምን አሰቃየህ? ምን አስጨነቀህ? ምን ፍዳህን አሳየህ? አንተ ለምን ትሰቃያለህ? አንተ ዓላማህ ሌላ ነው። معتقدا أن الباري سبحانه وتعالى لا يشبه شيء من صفات الخلق. لا يشبه شيء من صفاته كسو ባህሪ አንዱ ባህሪ አይመስልም። صفات الخلق የፍጥረትን ባህሪ አይመስልም። ባህሪ የሱ ባህሪ ከሱነቱ ጋር የሚሄደው የኛ ባህሪ ከኛነታችን ጋር የሚሄድ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير። ይሄንን ሸርህ ሱናቸው ላይ አስቀምጠዋል ነው የምልህ። ባረከላሁ ፊኩም። ይሄ አንደኛ ይችን ያዙልኝ።